السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 47ویں ایپیسوڈ ہے اور یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ہوپفلی جو کل ہماری ایپیسوڈ آئے گی وہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارا یہ خوبصورت ناول جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور میں بہت خوش ہوں اس ناول کو پڑھ کر۔ نہ صرف ناول بہت اچھا تھا، کردار بہت اچھے تھے، بلکہ مجھے بہت اچھا رسپانس بھی ملا ناول کے ساتھ، اور رسپانس بھی ملا، مجھے بہت سارے اچھے کمنٹس بھی ملے، اور اس ناول کی وجہ سے مجھے بہت سارے سبسکرائبرز بھی ملے، جس کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اور میں ہر وقت کہتی ہوں کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے، ضرور کیجیے۔ تو میں تو بہت تھینکفل رہوں گی اس ناول کی کہ اس ناول نے میرے چینل کو گرو کرنے میں بہت ہیلپ کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد بھی جو میں ناول پڑھوں گی وہاں بھی آپ سب مجھے بہت سپورٹ کریں گے۔ اور بس آج کے لیے بس اتنی باتیں ہو گئی، کل اور مزید باتیں کریں گے، یا ناول کے اینڈ میں باتیں کریں گے۔ بس کافی باتیں ہو گئیں، جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تو باری کو منتظر پایا۔ وہ ماہین کو سامنے پا کر بہت خوش دلی سے مسکرایا۔ السلام علیکم۔ بہادر خواتین بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں، مگر میڈل دینے کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ یہ ہمیں بتانے کی بات نہیں ہے، جب میڈل دینے کی پوزیشن میں آؤ تو پہلے ادھر میڈل دینا۔ واہ صاحب کیا ٹھاٹ ہے۔ ماہین اندر کی اکھاڑ پچھاڑ کے برعکس خود کو بہت فریش ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے بالکنیوں پر یوں پڑ رہی تھی گویا وہ کسی بالکنی میں کھڑی اس کو نظر آ جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے جی، کرم ہے اس مالک کا۔ اسی لمحے تیمور علی خان اس کے قریب آ گئے۔ ہمیں علم ہے پارٹنر سے ٹھیک ٹھاک فرینڈشپ ہے۔ سو نائس۔ ٹھیک ہو پارٹنر، خیریت رہی؟ وہ باری کی سمت متوجہ ہوئے۔ جی بالکل خیریت رہی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ان سے خیریت نہ پوچھ سکا۔ اب ایسا ہے کہ اس وقت بڑا ایموشنلی پیریڈ ہے، ہم اسٹڈی میں جاتے ہیں، تم انہیں اپنی بھابھی کا ٹھکانہ دکھاؤ۔ آپ چلیں، کچھ دیر بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ بھابھی؟ وہ حیران ہو کر تیمور علی خان کی سمت دیکھنے لگی۔ بھائی یہ انہیں بھابھی کہتے ہیں، بہت کوشش کی مگر کچھ بات نہیں بنی۔ بہت خوب، اب یہ ساس کو بھابھی کہا کریں گے۔ ماہین باری کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دل کی جو کیفیت تھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، سارے وجود پر ایک لرزش سی تھی، جانے وہ کس طرح ملیں گی، تکلیف سے، اجنبیت سے، محبت سے، حیرت سے۔ وہ طرح طرح کی سوچوں میں گھری وہاں رک گئی جہاں باری کے قدم ٹھہرے تھے۔ باری نے منکش سیاہ آبنوسی چمکتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور خود اشارے سے اندر جانے کا کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ ماہین نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کا ہینڈل گھمایا اور سر آگے کر کے بہت احتیاط سے اندر جھانکا۔ جسم و جان کو معطر کرنے والی ایک دل پذیر خوشبو نے اس کا سواگت کیا۔ دستک سن کر نازنین دروازے ہی کی سمت متوجہ تھی۔ ماہین کو دیکھ کر ایک دم بجلی کی سی تیزی سے بیڈ سے اتر آئی۔ ماہین اندر داخل ہو چکی تھی۔ السلام علیکم۔ ماہین نے باہیں پھیلا دی، کھلتے ہوئے زرد رنگ کے لباس میں ملبوس، اپنی دراز بھیگی ہوئی زلفوں کے ساتھ ماہین کو اس حیرت میں مبتلا کر رہی تھی جو غیر معمولی حسن کے نظارے کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اس کا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ پتھرا کر رہ گئی۔ ماہین کی کھلی باہوں کی جانب اس کی توجہ نہیں تھی۔ ماہین مزید آگے بڑھی اور خود نازنین کو گلے سے لگا لیا۔ آپ اگر کسی پتھر سے ڈھلی ہیں تو کیا ہوا، ہم پتھر سے نہیں ڈھلے۔ کبھی کسی لمحے دھیان بھی نہیں آیا ہوگا کہ کسی باپ کی زندگی اولاد کی جواں مرگی کی اطلاع پا کر کس کرب مسلسل سے گزرتی ہے۔ ایسا چاند جیسا روح کسی کو سونپتے ہوئے وہ جس اذیت سے گزرے ہوں گے وہ بہت تھا ان کے لیے۔ کتنی بے رحم ہے بدجواب۔ ماہین کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ نازنین نے لفظ بجو پر عجیب سی دھڑکن کا ترانہ سنا۔ شاہین اور جبین اسے بجو کہا کرتی تھی۔ اس نے تو اپنے ہوش میں مجھے دیکھا تک نہیں۔ اس نے بہت محبت سے ماہین کے گرد اپنے بازو کا ہلکا مضبوط کیا، اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ بس کرو ماہین میری جان، یقین کرو، نروز اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ زندہ انسانوں کی طرح کوشش کے باوجود ریئیکٹ نہیں کر پاتی۔ نازنین کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی، پسینے سے اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ ماہین ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالی اور اسے تھام کر بیڈ تک لائی اور آہستگی سے لٹا دیا اور سرانے رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا
اور اس کا سر اونچا کر کے لبوں سے لگا دیا۔ نازنین ایک سانس میں پی گئی اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لی۔ ماہین نے اپنے آنچل سے اس کے چہرے کا پسینہ پونچھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بچو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بہت فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بس ایسی ہی رہتی ہے، وہ نحیف سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ دیکھو اب کچھ ہو جائے حویلی سے ناتا نہ توڑنا، ورنہ میرے بچوں کے سر ہمیشہ کے لیے جھک جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہارے حق میں برا نہ ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کی قسمت بھی ایک جیسی ہو۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ 2 بچے بڑی حویلی میں ہیں اور 2 ادھر ہیں، اور میری امانت ہے تمہارے پاس۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور آنکھیں مون لی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ ماہین بہت پریشان ہو گئی۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ تیمور علاج کے لیے ہمیں نیو یارک لے تو جا رہے ہیں، اور ہم پہلی بار ان کا دل رکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا یاد کریں گے۔ نازنین کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ماہین تو جیسے سب کچھ بھول گئی، حواس باختہ سی ہو کر نازنین کی صورت دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہوا ہے بچو؟ کاش یہ ذوالفشاں کی پیدائش سے پہلے ہو جاتا۔ نازنین کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی کھل گیا۔ تیمور علی خان اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت محتاط انداز میں داخل ہوئے تھے، مگر کمرے کی صورتحال بھانپ کر تیزی سے آگے بڑھے۔ کیا ہوا؟ مائی گڈنس، آئی ایم سوری، ہمیں بالکل دھیان نہیں رہا۔ کیا آپ کو کسی قسم کا سرپرائز نہیں دینا چاہیے؟ وہ اسٹول گھسیٹ کر نازنین کے قریب بیٹھ گئے اور اس کی کلائی تھام کر نبض چیک کی، پیشانی چھو کر دیکھی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے اور ہائی پوٹینسیز کی دوائیاں کھلاتے ہیں۔ میں اندر سے دیمک کھائی لکڑی کی طرح کھوکھلی ہو چکی ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں کہ ہر صبح زندگی سے کتنی دور جا پہنچی ہوں، یعنی حد ہو گئی۔ وہ تیمور علی خان کے چہرے پر نظر ڈال کر دھیرے سے ہنس پڑی۔ ماہین نے تشویش بھری نظروں سے تیمور علی خان کی طرف دیکھا۔ وہ نظر چرا گئے اور ماہین کا دل بیٹھنے لگا۔ بات سنیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی دل پسند بیویاں انہیں بے قضائے الہی چھوڑ جاتی ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے پپا کی مثال سامنے ہے۔ کیوں ماہین؟ اور ہم پر تو دل پسند ہونے کا بھی الزام نہیں ہے۔ آپ کے احسانات نے اس قدر زیر بار کیا ہوا ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ ماہین میری جان، دل کا کھلنا کائنات کی سب سے بڑی سرمستی ہے۔ میری بیٹی کا دل بجھنا نہیں چاہیے۔ اس میں ول تو ہے، مگر ہے تو بچی۔ اس کا دل کھل گیا نا تو سمجھو میں کامیاب ہو گئی۔ کتنی پیاری ہے میری بیٹی۔ اس کے دل میں میری تصویر اس طرح سجانا کہ جب اسے میرا دھیان آئے تو وہ دل سے میری بخشش کی دعا کرے۔ جواد کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اپنے باپ پر چچاؤں ہی پر ہوگا۔ چھوٹا سا تھا تو سب کہتے تھے بابا صاحب جیسا ہے میرا بیٹا۔ ماہین میں نے سنا ہے وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ ہے، بہت کم گو ہے۔ جوانی وہ ہے جو پوری بہار دیکھے، کبھی سرنگو نہ ہو۔ پارسامہ کا جوان بیٹا تو اصل میں جوان ہوتا ہے۔ اسے بتا دینا، اللہ کی قسم میں بے گناہ ہوں۔ نازنین تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ مائی گاڈ! تیمور علی خان بری طرح سے پریشان ہو گئے۔ بچوں اس طرح نہ کریں، آپ کو تیمور خان پر رحم نہیں آتا؟ ماہین کی آواز بھرا گئی۔ ارے ہمارا بس چلے تو چوک پر ان کا مجسمہ نصب کروا دیں، بہت دکھ دیے ہیں انہیں ہم نے۔ وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ آپ انہیں سنبھالیے، ہم ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں۔ تیمور علی خان فون کی طرف بڑھے تو فون کی بیل بج اٹھی۔ تیمور علی خان نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی ہم ہی ہیں۔ جی ابھی آیا تھا۔ جی اور کچھ نہیں کہا؟ جی ہم سمجھ گئے، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور پلٹ کر ماہین کی سم دیکھا۔ بابا صاحب کا فون آیا تھا۔ ان کے انداز میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ ماہین تو ان کے انداز ہی سے کچھ محسوس کر چکی تھی۔ ہری پور سے فون آیا ہے بابا صاحب کے پاس کہ باری سے کہیں وہ کراچی سے آپ کو لے کر اسلام آباد پہنچ جائے۔ مجھے؟ باری؟ وہ حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر قدرے خجل ہو کر نازنین کی سم دیکھا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ تیمور علی خان نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کی تاکید کی۔ وہ مڑ کر فون ڈائل کرنے لگے۔ نازنین نے ماہین کا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں سب جانتی ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ جب آپ سب میرا خیال کرتے ہیں تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کیا میں اس قابل ہوں کہ میرا خیال رکھا جائے؟ یہ شخص بہت بلند، بہت عظیم ہے۔ ماہین ان کی بہت عزت کرنا۔
इन्होंने तुम्हारी बहन को साई बांध दिया, इज्जत दी और एक बहुत प्यारी गुड़िया सी बेटी है हमारी। मुझे अमकान अच्छा नज़र आया है कि सिर्फ तुम्हें नहीं बारी को भी बुलाया है। बहुत समझदार है बारी, वो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। अगर मैं न्यूयॉर्क चली जाऊँ तो दुल्हन बनी रोशी की तस्वीर ज़रूर भेजना। नाज़नीन की तबीयत एकदम संभलती हुई महसूस हुई। चुप क्यों माहिन? नाज़नीन ने अंदाज में भला की अपनायत थी। कुछ नहीं बज्जो, बहुत कुछ सोच कर आई थी कि आपसे ये कहूँगी वो कहूँगी, मगर उसने दुख से नाज़नीन की तरफ देखा। मुझे इल्म है तुम क्या कहना चाहती हो। जुल्म के जवाब में जुल्म क्या है, मगर अंजाम को भी तो पहुँच गए हैं। 20 साल जिंदा दोज़ख में जलने के लिए कम तो नहीं है। वो बहुत गर्व से बोली। सच है बच्चों, हम तो खाली हो गए, कुछ कहने को रहा ही नहीं। माही ने बहुत दुख से कहा। हमें तो यह आहिस्ता खरामी से वापसी का सफ़र बहुत पसंद आ रहा है, मगर ये। उसने गर्दन घुमाकर तैमूर अली ख़ान की जानिब देखा और ख़ामोश हो गई। हाँ बस, आप तो बस हमेशा अपने लिए ही सोचेंगी, माहिन कहे बिना न रह सकी। नाज़नीन ने एक गहरी निगाह उसके चेहरे पर डाली। सहारा हुआ सुनने में और सहने में बहुत फ़र्क है माहिन। लुत्फ़ यह है कि न सुनने वाले गलत हैं और न सहने वाले। अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने हिसाब से जंग जारी है। मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं है। सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जब भी ये दास्तान सुने तो उन्हें ये यकीन रहे कि उनकी माँ गलत औरत नहीं थी। तैमूर अली ख़ान दोबारा उनकी जानिब आ चुके थे और फ़िक्रमंदी से नाज़नीन की जानिब देख रहे थे। उनके अंदाज़ में अपनायत का जो वाज़े तासिर था वो माहिन को बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी कशादा चमकदार सियाह भंवर जैसी आंखों में जो तशवीश थी वो उनकी ज़ात को बहुत मोतबर बना रही थी। आप बातें करें, हम अभी आते हैं। वो कुछ देर की खामोशी बाद गोया हुए और बाहर चले गए। बज्जो, हकीकत यह है कि तैमूर अली ख़ान शायद बने ही आपके लिए थे। आप तो देखने की चीज़ नहीं, और 20 साल से बस वही आपको देख रहे हैं। माही ने माहौल की उदास कैफियत मिटाने की कोशिश की, हल्की फुल्की बात की। अच्छा? नाज़नीन उदासी से हंस पड़ी। पता नहीं, उन्होंने कभी हमें दिखाया भी नहीं या हमें किसी दूसरे के अक्स में कैद करके देखते रहे हैं। मगर यकीन करो माहीन, हमने उन्हें आज तक नज़र भर कर नहीं देखा। शर्मिंदगी से नज़रें नहीं उठती उनके रूबरू। कोई एक कर्ज हो हमारे ज़िम्मे उनका तो कहें। उसने फिर नकाहत भरी आवाज़ में आंखें मूंद ली। माहीन, रोशी के पापा को अभी भेद नहीं देना कि तुम सब अहवाल से वाकिफ़ हो चुकी हो। कहीं वो जवाज़ दर जवाज़ का सिलसिला शुरू ना कर दे और कुछ हो ना जाए। मुझे तुम्हारी मौजूदगी का यकीन चाहिए। तुम मुझे खुद गर्ज कह सकती हो। मुझे हर कीमत पर तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। हालांकि गलत हुआ था मगर अब सही हो गया है। प्लीज़ माही, हर किस्म की जज्बातियत से परहेज़ करना। समझ रही हो ना मेरी बात? जी बज्जो, बस अब तो वेलफेयरशिप का टोकन है हमारे पास। फ़िलहाल तो ज़िंदगी का मकसद यही है। वो उदासी से मुस्कुरा दी। किसी मुतरबा की आमद से पहले वो शख्स बहुत अच्छा था। खुदा न खास्ता तुम्हारी राह में कोई मुतरबा, कोई जैतून बानो नहीं है। तुम उसे अपने हक़ में अच्छा कर सकती हो। रास्ते ही में बददिल न हो जाना। अल्लाह से दुआ है वो शख्स तुम्हें निहाल कर दे। नाज़नीन की आवाज़ भर आ गई। माही ने बेइख्तियार उसके हाथ थाम लिए। उसका अपना दिल भर आया था। वो बारी के साथ वहीं से इस्लामाबाद रवाना हो गई। फ़ोन पर एड्रेस वगैरह ले लिया था। उन्हें अपनी आमद की इत्तला इसलिए नहीं दी थी कि अगर वो ख़ुद लेने आ गए तो पता चल जाएगा कि वो पेशावर से आ रही है और फिर वजाहत दर वजाहत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूँ भी हवास पर अजीब सी थकन तारी हो रही थी। तैमूर अली ख़ान ने उसे बताया था कि नाज़नीन मैदे की कैंसर के मुब्तला है और इंतहाई स्टेज पर है। अल्सर की शिकायत थी जो बिगड़कर कैंसर में तब्दील हो गई है। बस इतनी ज़रा सी देर की बात थी हमारे और उनके बीच। क्या ख्वाब सा रिश्ता रहा है, यकीन नहीं आता। तस्वीरों में जो देखा था वो कुछ भी नहीं था। कैसी हसीन तस्वीर, कैसी संगीन तकदीर। बारी, उसने बारी की सिम देखा जो अपनी उलझन को अखबार में मदगम करने की कोशिश में मसरूफ़ था। तुम कब से इस राज में शरीक हो? उसने बारी की सवालिया नज़रों के जवाब में सवाल किया। शुरू से। पहली मर्तबा बड़े खान के साथ भाभी से मिलने सिराय आया था। फिर जब तक अम्मा जी ज़िंदा रहीं उनके साथ आकर रहा करता था। अम्मा जी भाभी से बहुत प्यार करती थी। वो अफसरदगी से कह रहा था। जब मैं छोटा था तो भाभी मुझसे रोशी और जवाद की बातें क्या करती थी। कहती थी रोशी का ख्याल रखा करो। तुमने कहा होगा आप फ़िक्र न करें, मेरा हमेशा के लिए ख्याल रखने का प्रोग्राम है।
माही ने बदजिस्दगी से टुकड़ा लगाया। बारी झीप कर मुस्कुरा दिया। तुम इतने छोटे थे, बड़ी हवेली में बातें पहुंचा सकते थे, इतना एतबार कैसे कर लिया तुम्हारा उन सब ने? माहिन को हैरत हुई। जब बड़े खान मुझे पहली बार सिराय लेकर गए तो उन्होंने मुझसे कहा था, बारी तुम अच्छे हो इसलिए हमें पसंद हो, हमने तुम्हारा कमरा सजाया है, तुम्हें अपने घोड़े दिए हैं, लेकिन अगर तुमने बड़ी हवेली के बच्चों को सिराय की कहानियाँ सुनाई तो हम तुमसे सब कुछ वापस ले लेंगे और तहमील हॉस्टल भिजवा देंगे, वहाँ घोड़े नहीं होते। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो तंबी और ताकीद के अंदाज भी बदलते गए और बात समझ में आती गई तो तंबी व ताकीद की ज़रूरत ही नहीं रही। शायद आपको यकीन ना आए, बड़े खान ने सब कुछ मुझे खुद बताया। उनकी आंखों में आज तक किसी ने आंसू नहीं देखे, मगर मैंने उनकी भीगी आंखें कई बार देखी हैं। मुतलबा के लिए उन्होंने मुझे मखसूस किया था। इससे पहले मामा बिल्ली उसकी देखभाल करती थी। हवेली में और किसी को उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। तुमसे मुतलबा ने कभी तुम्हारे बाप के मुतालिक बात की? माही ने अचानक पूछ लिया। बारी एकदम खामोश हो गया और अखबार रोल करने लगा। आपको अंदाज़ा है कि यावर खान ने किस मूड में हमें इस्लामाबाद बुलाया होगा? उसने खूबसूरती से मौजू ही बदल दिया। माही ने गहरी सांस खींची और आंखें बंद कर ली। हमें भी चलाते हो बारी, खैर मर्जी है तुम्हारी। सोच तो मैं भी रही हूँ कि मुझे तो जब चाहे कॉल कर सकते हैं, मगर साथ में तुम्हें तलब किया है। अल्लाह खैर करे। रोशी बिल्कुल अकेली है, न जाने क्या मसला है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला तुमसे कराना चाहे। इस तरफ भी सोचा? माही ने तवज्जो दिलाई। जी सोचा है, लेकिन जो तय है उसे तो कोई भी नहीं बदल सकता। आप मेरी तरफ से इत्मीनान रखें। अगर बात किसी तरह ना बनी तो मैं रोशानी को लेकर अपने कबीले में वापस चला जाऊंगा। वो किनकियों से माहिन की सिम देखकर बड़े शरीर लहजे में गोया हुआ। यानी हमारे साथ हमारी लड़की को उड़ाने की बात? वो मसनूई खफगी से गोया हुई। बारी हंस दिया। जब फेस करना है तो फिर पहले से खुद को क्या उलझाना? वो संजीदा हो गया। माहिन गहरी सोच में डूब गई। तौबा खाला, मैं तो शल हो गई सिर्फ सामान को देख देख कर। पता नहीं लोग किस तरह इतने बड़े बड़े घर आनन फानन सेट कर लेते हैं। मैंने तो कह दिया था मुलाजमों से, मुझे मुफ्त में परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। घर की मालकिन आएंगी तो उन्हीं का सर खाना। रोशी माहिन के गले में बाहें डाले लापरवाही से अपनी कहे जा रही थी। घरदारी का शौक़ नहीं है, बस घर बसाने का शौक़ है। तुम्हारे बच्चों को तो 12 महीना नज़ला व ज़ुकाम रहा करेगा। गर्मियों में पानी के टब में खेलते रहेंगे, अम्मा जी पड़ी सो रही होंगी। सर्दियों में गर्म कपड़े उतार कर घूमेंगे तो वालदा को होश नहीं होगा। बताओ, मेरे इंतज़ार में सारा काम फैला रखा है। उसने हंसकर रोशी के चपत रसीद की। लेकिन खाला, घर में मेरे अलावा दूसरे लोग भी तो होंगे जो बच्चों का ख्याल रखेंगे। कम से कम नाक तो पोंछ ही दिया करेंगे। वो खिलखिलाई। बारी अचानक दोनों हाथों में सूटकेस उठाए उनके करीब से गुजरकर आगे बढ़ गया। ओह, आपके साथ? रोशी बुरी तरह गड़बड़ाकर माहिन की सिम देख रही थी। जी, मेरे साथ। माहिन ने मुस्कुराहट जब की। पापा ने कहा था या खुद आप? रोशी की हालत ही बदल चुकी थी। खुशी भी थी और उलझन भी। मुझे यकीन है पापा ने बुलाया है, फ़ैसला हो गया है खाला। रोशी उसे लेकर लाउंज की तरफ बढ़ी। कैसा फ़ैसला? माहिन कुछ समझी नहीं। पापा ने कहा है बारी हमारे साथ रहेगा, न सिराय जाएगा न दरिया बस्ती। अगर चाहे तो अपने दादा के साथ जा सकता है अपना हक मांगने। वो तफसील से अपने और यावर अली ख़ान के माबीन होने वाली गुफ्तगू माहिन के सामने दोहराने लगी। माहिन बहुत तवज्जो से सुन रही थी। और अगर बारी ने इस पाबंदी को अपनी अना का मसला बना लिया? माहिन ने सोफ़े पर बैठते हुए फ़िक्रमंदी से रोशानी का चेहरा देखा। तो खाला आप समझाना ना। रोशी एकदम परेशान सी नज़र आई। बाज़ औक़ात मर्द बहुत समझदार होता है, मगर फिर भी समझ के बजाय मूड से काम लेता है। माहिन सोचते हुए कह रही थी। तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए? माहिन ने रिस्ट वॉच देखी। नहीं, फ़ोन आया था 2 मरतबा। एक मरतबा पूछा था कि मैंने खा लिया या नहीं। दूसरी मरतबा ताकीद की थी कि सेटिंग वगैरह तुम्हारी खाला कर लेंगी, उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो माहिन की सूरत देखकर खिलखिला उठी। खाला ने टेंडर भरा है ना तुम्हारे वालिद मोहतरम का घर सजाने का? वो तो भरा है, इसमें क्या शक है? रोशी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। माशाअल्लाह,
माहिन ने दिल ही दिल में कहा। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। चलो उठो, देखो बारी क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है। घर तो ऐसा हो रहा है जैसे आफत ज़दगान के लिए इमदादी सामान आया रखा हो। मैं नहीं जा रही, आप ही देख लें। रोशी फितरी हया के अक्स में माहिन के दिल में उतर गई। उसकी नज़रें भी झुक गई थी। अच्छा चलो चाय तो बनवाओ, मैं देखती हूँ। माहिन उठ खड़ी हुई। मैं पहले अपने बेडरूम का जायज़ा तो ले लूँ। उसकी आप फ़िक्र न करें, वो तो पप्पा ने अपनी निगरानी में सेट करा लिया था। बहुत खूबसूरत बेडरूम सेट लिया है आपके लिए। रोशी ने उसका इश्तियाक बढ़ा दिया। चलो जल्दी से मेरे साथ। माही ने भी बहुत मसरत और इश्तियाक का मुजाहिरा किया। रोशी उसे लेकर ऊपर टेरेस से मुल्क ख्वाबगाह में आ गई। तबीयत वाकई खुश हो गई। वाइट व गोल्डन का बहुत दिलकश इम्तिजाज था। रोशी उस कमरे में छोड़कर चाय के घर से फ़ौरन बाहर निकल गई थी। माहिन वार्डरोब के दरवाजे खोलकर जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी कि यावर अली ख़ान ने अंदर कदम रखा। गालिबन उनको इतला दी जा चुकी थी, इसलिए उनका अंदाज़ नॉर्मल रहा। माहिन उनके करीब चली आई। अस्सलाम वालेकुम। उसने कोट उनके हाथ से लेते हुए बहुत दोस्ताना मूड में सलाम किया। यावर अली ख़ान ने अपनी पूरी हिस्सियात के साथ उसके अंदर होने वाली किसी अजीम तब्दीली को महसूस किया। वो सलाम इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बस यूं ही देखना था कि आप अचानक हमें सामने पाकर कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। सिया जॉर्जेट की प्लेन साड़ी और सुर्ख फुल आस्तीन हाई नेक ब्लाउज़, तराशीदा खुले हुए बालों में गुलाब की अधखिली सुर्ख चमकदार लिपस्टिक, एक एक चीज़ उसके पुरजोश और भरपूर मूड का मजहर थी। वो कोट थामे हुए उनके बहुत नज़दीक आ खड़ी हुई थी। खैरियत? मेरा मतलब है खैरियत तो है ना? उन्होंने उसके सरापे पर मायनी खेज नज़र डालते हुए पूछा। वो मुस्कुराहट जो सिर्फ अपने पार्टनर के लिए मखसूस हुआ करती है उनके लबों पर नज़र आई। माहिन भी हया आमेज़ अंदाज में मुस्कुरा दी। इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात होनी थी, आपके लिए तैयार हुए हैं। वो वार्डरोब की तरफ कोट लटकाने के घर से बढ़ते हुए बड़े नाज से गोया हुई। माय गुडनेस, जल्दी से काम बता दीजिए। वो सोफे पर बैठकर शूज़ उतारने लगे। क्या सारे ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स इतने ही शक्की होते हैं? दरअसल करप्शन भी तो बहुत बढ़ गई है ना। माहिन उनके बराबर बैठ गई। शक भी बिला वजह नहीं होते। जो शय वजूद नहीं रखती, महसूस भी नहीं होती, ख्याल में भी नहीं आ सकती। यावर अली ख़ान बहुत संजीदगी से कह रहे थे। चले छोड़ें, इतने दिनों बाद मुलाकात होनी है, अपनी बातें करें। बहस के लिए तो उम्र पड़ी है। बारी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। आपने बात संभाल ली, बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी है और मैं थैंकफुल भी हूँ। अब मेरे और आपके बीच में कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। चाहे मुझसे हिमाकतें सरजद हो जाए या मैं आपको तंग करूं, हर सूरत में हथियार आपको डालना है। आपको मुझे मनाना है, आपको मेरा ख्याल रखना है। सारी दुनिया छोड़ दी आपके पीछे। आपका फ़र्ज़ है कि मेरा और मेरे दिल का ख्याल रखें। बेपाया एतमाद ने उसे यावर अली ख़ान पर गालिब कर दिया था और इस बार तो वो वाकई सारी कश्तियाँ जलाकर फ़ैसला कुन पोजीशन पर इधर दाखिल हुई थी। एक नज़्बुल ऐन, एक मकसद हयात का तयन करके, अपनी ज़ात की नफ़ी करके। बहुत खूब, सब काम तो हमें करना है, आपको फिर क्या करना है? वो अपने हैरत को छुपाने में ठीक ठीक कामयाब थे। वो भी बता देंगे। माहिन जी। वो उनकी अखलक बदलती आवाज़ पर चौंक गई। वो क्या उलझन थी जब सुलझ गई है? यावर अली ख़ान का सवाल अपनी जगह जायज़ था। कुछ नहीं सर, गोता लगाकर अपनी ज़ात से बाहर आए हैं। हिसाब किताब की दुनिया तो बहुत छोटी सी है, बड़े कामों की तरफ तवज्जो देना चाहिए। उसने दोनों हाथ उनके शाने पर रख दिए, फिर उन पर अपना सर टिका दिया। आंखों में नमी उतर आई। जिस शख्स से बंधन तोड़ने के लिए उसने कई रातें असाबी जंग में गुजार दी थी, आज उसी शख्स से इस तरह के इजहार की ज़रूरत पेश आ गई थी। हालांकि अपनी बहन के खून के छींटे इसी दामन पर नज़र आ रहे थे, मगर इसी बहन की खातिर अपनी ज़ात की नफ़ी की ज़रूरत पेश आ गई थी। मेरा ख्याल है इस संडे को डिनर रख लेते हैं, 6 दिन बाकी है। बाबा साहब और जवाद को भी बुला लेते हैं। रोशी की रुखसती बस जल्दी कर देते हैं। सिर्फ जवाद और बाबा साहब को, और दूसरे लोग? माही ने चौंक कर सर उठाया। बारी के वो लोग कुछ नहीं लगते, मगर रोशी के तो लगते हैं। माही ने एतराज़ किया। शादी के बाद रोशी की इन्वॉल्वमेंट भी ख़त्म हो जाएगी उन लोगों से। यावर अली ख़ान ने फ़ौरन उसकी बात काट दी। आप बारी की सराय में आमदोरफ़्त पर पाबंदी लगा देंगे, मगर बड़ी हवेली से उसका नाता क्यों तोड़ना चाहते हैं? वो सब रोशी के अपने हैं, सब ने रोशी की परवरिश में हिस्सा लिया है, वो सब उससे बहुत प्यार करते हैं। माही ने जरा की। कुछ मसलतें हैं, मैं नहीं चाहता वो आइंदा ज़िंदगी में डिस्टर्ब हो।
کیا ہیں وہ مصلحتیں؟ مجھے بتائیے، اعتبار کریں مجھ پر۔ ماہین نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ یاور علی خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو کیا کسی کو بھی نہیں بتائی جا سکتی؟ پہلے مجھے آپ پر غصہ آتا تھا، مگر اب ترس آتا ہے، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی، بلکہ آپ پلاننگ کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے جذبات کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے کھولتے یاور علی خان کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ انہوں نے ایک دم پلٹ کر ماہین کی سمت دیکھا جو تعصب سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ صاف صاف بات کرے مجھ سے۔ انہوں نے اسے بازوؤں سے تھام کر جھٹکے سے اپنے مقابل کر رکھا۔ ماہین خاموشی سے ہونٹ چباتی رہی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، بس اتنا بتا دیتی ہوں آپ کو کہ بہت مشکل ہے کہ وہ زندہ بچے۔ کچھ نہیں بچا ان میں۔ پھینک دیجیے سارے اندیشوں کی چادر اتار کر۔ یاور علی خان نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ غصے کی حالت میں دل گواہی کے فرض سے دستبردار ہو جاتا ہے، مگر 20 سالوں میں کسی رات کے سناٹے میں یہ ضرور بولا ہوگا۔ مجھے یقین ہے۔ ماہین ان کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یاور علی خان دم بخود سے کھڑے تھے، جیسے ان کے حواس معطل ہو گئے ہوں۔ وہ ایک ٹک ماہین کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ فطرت ہے، اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتا ہے، اس میں حیرت کیا ہے؟ ماہین نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی۔ دونوں کے مابین ایک گہری اور بے معنی خاموشی چھا گئی۔ میں نے برا کیا تھا ماہین، تو انہوں نے بھی بہت برا کیا تھا۔ وہ دوبارہ بٹن کھولتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ لہجے میں بلا کی تھکن تھی، جیسے میلوں پیدل چل کر آئے ہوں۔ دو افراد جو بیک وقت غصے کی حالت میں ہوں تو دونوں سے برا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے اس موضوع پر کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں تو اب آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے، دم بدم ہم قدم۔ میری تو اتنی گزارش ہے کہ رابطے توڑنے کی روایت اب ختم کر دیجیے۔ بچے میچیور ہیں، ہر بات کے اچھے برے پہلو پر رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بابا صاحب کو کبھی بلیم نہیں کیا، جن کے ایکٹیو ہوئے بغیر یہ سب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ ماہین نے ایک اور پتا پھینکا۔ جو بھنور میں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنا اس کا حق ہوتا ہے اور مجبوری بھی۔ تیمور نے بابا صاحب کی بات کیوں مانی؟ بے اختیار کبھی نہیں تھا۔ یاور علی خان کے لہجے میں زہر امڑنے لگا۔ آپ نے بھی تو روشی کی بات مانی ہے، حالانکہ آپ نے تو نہ ماننے کی گویا قسم اٹھا لی تھی۔ بڑا برجستہ جواب آیا۔ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بات مانے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ اچھا چلیں، چھوڑیں، میں پرومس کرتی ہوں کہ یہ موضوع کبھی ریپیٹ نہیں کروں گی، مگر آپ بھی میری ایک بات مان لیجیے، رابطے توڑنے کی عادت چھوڑ دیجیے۔ ہر مسئلے کا ایک ہی حل نہیں ہے کہ رابطہ توڑ دیا جائے۔ اس سارے کیس میں اگر ناقابل تلافی نقصان کسی کو پہنچا ہے تو وہ ہے تیمور علی خان۔ نہیں، ہمارا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہمارا ایک بہت عزیز چھوٹا بھائی تھا جسے ہم کھو چکے ہیں۔ یاور علی خان نے فوراً ماہین کی بات کاٹ دی۔ بھلا کا کرب تھا ان کے لہجے میں۔ ماہین چپ ہو گئی۔ اسے احساس تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس میں دو سگے بھائیوں کی غیرت کا سوال ہے اور وہ کبھی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور یاور علی خان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ بہت سے نقصانات واقعی ناقابل تلافی ہوتے ہیں، مگر جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر تعمیر نو کے خاکے کھینچنا بھی عین فطرت ہے۔ اب تو ساری توجہ کا مرکز آپ کے اپنے بچے ہونا چاہیے۔ آپ کی بہترین صلاحیت اپنے بچوں کی خوشی اور تحفظ میں صرف ہونا چاہیے۔ وہ بہت ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ یاور علی خان خاصی دیر سر جھکائے خاموشی سے سوچتے رہے۔ ماہین نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ پھر ایک خواب کی سی کیفیت میں گویا ہوئے۔ ماہین، آپ کا دل بہت وسیع ہے، یہ کوئی مصلحت ہے؟ اگر مصلحت بھی ہے تو آپ کے حوصلے کی مظہر ہے۔ دونوں صورتوں میں میں آپ کو ایڈمائر کرتا ہوں۔ بنڈل آف تھینکس۔ شک و شبے سے البتہ آپ رابطہ کسی صورت نہیں توڑیں گے۔ وہ مسکرا دی۔ خدا کرے آپ کی آنکھوں کی سرخی اب ختم ہو جائے۔ حالانکہ بہت سچ تھی آپ پر۔ وہ ان کے شانے سے ٹک گئی۔ مصلحتیں محبتیں کب بنتی ہیں؟ یہ بڑا غور طلب سوال ہے جو اپنے مخصوص پرتکلف انداز میں رسمی سا مسکرائے۔ جب انسان ذات کے چھوٹے دائرے سے نکل کر گردش کرتا ہوا بڑے دائرے میں آ جاتا ہے تو اس دائرے کا نام مقصد حیات ہے۔ چھوٹے دائرے میں انسان تنہا ہوتا ہے اور بڑے دائرے میں ساری کائنات اس کے ہم رکاب ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں موندے بہت کرب آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ماہین اور یاور علی خان کسی سرکاری ڈنر کے سلسلے میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، روشی باری کو ڈھونڈتی ہوئی سارے گھر میں چکراتی پھری۔ ملازم سے پتہ چلا کہ صاحب لان میں ہیں۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی لان میں آئی تھی۔
यहाँ बैठे हुए हो? वो बोली हुई सांसों पर काबू पाते हुए गोया हुई। घर तो आप ही के वालिद मोहतरम का है, हुक्म कीजिए कहाँ बैठूं? आप कहें तो रावल डैम के किनारे डोर डालकर बैठ जाऊं, अगर वहाँ मछलियाँ पाई जाती हों। वो बहुत अनमाक से नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसकी मदाखलत पर चौंक पड़ा था। तुम्हें हर वक्त मजाक की पड़ी रहती है। देखो सब कुछ ठीक जा रहा है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी तरफ से होगी। अब क्या सब कुछ मैं ही किए जाऊँ? खैर, सब कुछ आप अकेली तो नहीं कर सकती। ये बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बस इसी आप जनाब में लगे रहना, कुछ करना कराना नहीं। बस जो पापा कहें तो तुम कहना ठीक है, ओके? यानी वो कहें कि आपसे दस्तबरदार हो जाऊँ तो मैं कहूँ ओके? वो बहुत दिलचस्पी से उसका सरापा देख रहा था। रोशी ने घूर कर उसकी सिम देखा। कह कर तो देखो ओके। लीजिए, आप ही तो कह रही हैं। देखो, अब मैं तुमसे पप्पा या खाला के सामने बात नहीं कर सकती। क्यों? वो शरारत से उसका चेहरा देख रहा था। तुमने ये जानने की कोशिश की पप्पा ने तुम्हें क्यों बुलाया है? वो संजीदगी से पूछ रही थी। इंतज़ार कर रहा हूँ उनका। फ़िक्र करने से क्या हासिल, जो होना है वो तो होना है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। रोशी चिढ़ गई। तुम्हें तो कोई जुस्तजू ही नहीं, हालांकि तुम्हें फ़िक्रमंद होना चाहिए था। अच्छा, मुझे इकट्ठा ही बता दीजिए कि मुझे और क्या क्या होना चाहिए। वो शरीर लहजे में कह रहा था। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि पापा ने मुझसे क्या बात की, क्या मामला हुआ। वो तो आपके चेहरे पर लिखा हुआ है कि क्या मामला हुआ है। मैं आपके खाला के साथ लाउंज में बैठा हुआ था अभी कुछ देर कबल और देख रहा था आप पाँव रखती कहीं हैं और पड़ता कहीं हैं। खुशी से हालत गैर है। मगर ये तो बताइए आप इतनी खुशी क्यों है? वो बड़ी संजीदगी से गोया हुआ। मुझसे तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी खुशी का सुराग मिलता हो। यावर खान ने भी मुझसे कोई ख़ास बात नहीं की, बस मेरी खैर खैरियत पूछी और कुछ कागजात पर साइन करने को कहा। किस किस्म के कागजात पर? रोशी एकदम हवास बाख्ता हो गई। पता नहीं, मैंने पढ़ने की कोशिश की तो डांट कर कहने लगे पढ़ो मत, सिर्फ साइन करो, तुम्हें इसीलिए बुलाया है। बहुत संजीदगी से बता रहा था। तो तुमने कर दिए? रोशी का चेहरा धुले लट्टे की तरह सफ़ेद पड़ गया। तो फिर क्या करता? बारी ने बला की मजबूरी जाहिर की। रोशी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। इससे पहले काका जान ने अपने घर में साइन करने को कहा था तो कर दिए थे। यहाँ पर यावर खान ने कहा तो उनकी बात मान ली। हमें तो सबकी मानना है। रोशी का एक हाथ होठों पर, दूसरा दिल पर था। वो गुंग सी कैफियत में खड़ी थी। मेरा ख्याल है यावर खान ने इसीलिए बुलाया था मुझे। वो ख्याल आराई करने लगा, मगर नज़रें झुकी हुई थी। तुमने साइन कर दिए? जी। रोशी की टांगें बेजान हो गई। वो बमुश्किल घास पर बैठ गई। पापा इस तरह नहीं कर सकते। वो तो बहुत क्लियर केस करते हैं, मगर वो बहुत मायूस हो गए। वो दम बखुद सी कैफियत में खुद कलामी में मुब्तला थी। आप क्यों परेशान हैं? वो सादगी से पूछ रहा था। इसलिए कि तुम परेशान नहीं हो। बुज़दिल, मसलहत कोश, दुनियावी आसाइश के लालची तुम जैसे फिजूल इंसान के लिए मैंने अपने पापा से टक्कर ली। वाकई, मगर आपको उनसे ये बदसलूकी नहीं करना चाहिए थी। वो मासूम से अंदाज में हैरत और तासिफ का इजहार कर रहा था। रोशी ने नोटबुक पेन से उठाकर पुर्जे पुर्जे कर दी, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं आज ही सराय चली जाऊंगी। न तुम्हारी सूरत देखूंगी, न पप्पा और बाबा साहब से कभी मिलूंगी। सब ने मिलकर मेरा तमाशा बनाया है। वो उस बुरी तरह रोई के बारी घबरा गया। और तुम्हारा तो जीना हराम कर दूंगी, उसने रोते रोते दोनों हाथों से सर थाम ली जैसे चक्कर आ रहे हो। ओह माय गॉड रोशानी, प्लीज़, इट इज़ अ जोक, ओनली जोक। वो उसके करीब हो गया। वो तेवरा कर उसकी बाहों में आ रही। उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई मुलाजिम नज़र आ जाए और वो उसे पानी मंगा ले। वो उसे उठाकर अंदर भी नहीं ले जा सकता था कि अंदर मुलाजिम काम में मसरूफ़ थे। उनके देखने के बाद वाकई बहुत मशहूर होना था। खुद को लानत मलामत करने लगा। मोहतरमा, हार गए हैं आपसे, वो उसके रुखसार थपथपाते हुए कह रहा था। उसीदा मुलाजिम की निगाह उस गोशे पर पड़ी थी। वो डस्टबिन झाड़ने की नीयत से बाहर का रुख कर रहा था। बाकायदा जस्त लगाकर उन तक आया था। आखिरी किस्त इंशाअल्लाह आइंदा माँ पड़े। मुझे लगता है कि आज का ये जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये एपिसोड ही इतना बड़ा है। और अगर मैं नेक्स्ट पढ़ने जाऊँगी तो शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने से ही सब्र करें। वैसे हमारी रोशी है बड़ी गज़ब की। बारी ने उसके साथ बहुत बुरा मजाक किया है
اور میں سین ریڈ کر رہی تھی اور مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ وہ اس کو کیسے ہر وقت بیوقوف بناتا رہتا ہے۔ فائنلی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ہیپی اینڈنگ ملنے والی ہے، لیکن نازنین اور تیمور علی خان، بیچارے تیمور علی خان، ان کا کیا ہوگا؟ ان سے تو وہ لیزا بھی چلی گئی انہیں چھوڑ کر، اور نازنین بھی لگتا ہے کہ اللہ کو پیاری ہونے والی، وہ اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ حالانکہ سب سے ڈیئرنگ، مضبوط، دلچسپ، بہادر کیریکٹر وہی ہیں، انہی کے ساتھ سب سے برا ہو رہا ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، رائٹر نے یہی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔